کرتے ہیں جی. سب سے پہلے جو ثانیہ مری کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. مری اور گرد و نواح میں موجود سڑکوں کی گزشتہ 2 برس سے جامع مرمت نہیں کی گئی تھی. اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے. گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی. مری کے مرکزی خارجی راستے پر پھسلن ہونے کے باوجود کوئی حکومتی مشینری وہاں موجود نہیں تھی. سیاحوں کے مری سے خارجی راستے پر برف ہٹانے کے لیے ہائی وے کی مشینری بھی موجود نہیں تھی. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹلز چھوڑ کر گاڑیوں میں رہنے کو ترجیح دی. رات گئے ڈی سی اور سی پی او راولپنڈی کی مداخلت پر مری میں گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی. شاہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیورز بھی بروقت موقع پر نہ پہنچ سکے. متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی ٹریفک کی روانی یقینی بنانے پر تاہم وہ موقع پر موجود تھے. صبح 8 بجے برف کا طوفان جب تھما ہے اس کے بعد انتظامیہ باقاعدہ طور پر حرکت میں آئی ہے. مری میں ایسا کوئی پارکنگ پلازا موجود نہیں جہاں گاڑیاں پارک کی جا سکیں. 7 جنوری کو مری میں 4 فٹ برف پڑی. 16 مقام پر درخت گرنے سے سڑک بلاک ہوئی. 21,000 گاڑیوں کو مری سے نکال لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید تحقیقات کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب یہ جو کمیٹی ہے تھوڑی دیر پہلے اس کی خبر آئی ہے کہ یہ بنا دی گئی ہے. کون کون ہے اس میں اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے اور اس کی ٹی او آرز کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ 2 دن سے ہم سن رہے ہیں جی کہ یہ موسم تھا ایسا, یہ ایک قدرتی آفت تھی اس وجہ سے ایسا ہوا, لیکن اس میں بڑے کلیئرلی سوالات کچھ اٹھائے گئے ہیں جو میڈیا گزشتہ 24 گھنٹوں سے بار بار پوچھ رہا ہے. پنجاب کے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اس کمیٹی میں ہیں, 2 سیکرٹریز اور ایک اے آئی جی اس کمیٹی میں کا حصہ ہوں گے. اور جو ٹی او آرز ہیں ذرا یہ سنیے. محکمہ موسمیات وارننگ پر متعلقہ حکام نے مشترکہ منصوبہ بندی کی. کل سے میڈیا بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے. میڈیا کے ذریعے مری جانوں والوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری کیا جاری کی گئی؟ یہ اگر باقی چینلوں نے چلائی تو ہم ذرا پی ٹی وی کو ضرور دیکھ لیجئے. کیا پی ٹی وی کے اوپر بار بار ہم نے یہ ٹریول ایڈوائزری چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ ذرا وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ کتنی زیادہ آگہی حکومت نے پھیلائی ہے. کیا مری میں بے پناہ ہجوم ہونے پر ٹریفک کے انتظامات کیے گئے؟ کیا مری میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی گنتی پوری کی گئی؟ اسلام آباد گلیات کے داخلی پوائنٹس پر گاڑیوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ مزید جو سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائی گئی؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو کل سے میڈیا پوچھے جا رہا ہے, لیکن حکومتی وزراء جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک بڑی کانڈیسینڈنگ سی ٹون انہوں نے لی ہوئی ہے. اچھا جی, مزید آگے جا کے اور سوال پوچھا گیا. جو 7واں سوال یہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ برف ہٹانے والی مشینری, لفٹرز, سنو موبائلز اہم مقامات پر پہلے سے رکھی گئی تھی. کیا مناسب تعداد میں ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے؟ ریسکیو اسپتالوں سے ایمرجنسی سروسز کے لیے کیا کوئی رابطہ کیا گیا تھا؟ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا؟ ہوٹلوں, گیسٹ ہاؤسز میں ہنگامی صورتحال میں منصوبہ بندی کی گئی تھی؟ برفانی طوفان کے دوران ریسکیو آپریشن کس حد تک مؤثر رہا؟ لوگوں کو کاروں سے نکال کر محفوظ مقام پر کیوں منتقل نہیں کیا گیا؟ سارے بحران میں کوتاہیاں کن کن افسران کی تھیں؟ کمیٹی 7 دن میں ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرے گی. اس کے علاوہ کچھ مری کا انتظامی ڈھانچے کے اپ گریڈ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. جانے گئی ہیں تو انتظامیہ اور حکومت کی آنکھ کھلی ہے, اور وہ کیا فیصلے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر یہ تمام جو وہاں کے کرتا دھرتا موجود تھے. جو فیصلے کیے گئے ہیں اگر ہم کوئکلی اس کے اوپر آ سکیں وہ یہ تھے کہ مری کو ضلع بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انتظامی ڈھانچہ فی الفور اپ گریڈ کیا جائے گا. مری میں فوری طور پر ایس پی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تعینات کیا جائے گا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی اور غفلت کے مرتکب ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے گا. ریسکیو 1122 کے عملے کو ٹریل بائک اور وائرلیس سسٹم دیا جائے گا. آئی ڈونٹ نو ابھی تک ان کے پاس یہ کیوں موجود نہیں تھا. مری میں 2 نئے تھانے بنائے جائیں گے. سنی بینک اور جیکا گلی میں 2 نئے پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے. پارکنگ پلازوں سے مال روڈ تک شٹل سروس چلائی جائے گی. مری کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی. نیا ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ترتیب دیا جائے گا اور مری کے علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات اور اوور چارجنگ کرنے والے ہوٹلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. برف باری کے دوران اپنائے جانے والے ایس او پیز کا اثر نو جائزہ لے کر سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے گا. تو یہ تو ہو گئی جی انتظامیہ کی ذمہ داری, لیکن ہم عوام بیٹھ کر بڑی آسانی سے دوسروں پہ یہ الزام دھر دیتے ہیں.
बड़े आराम से कहते हैं जी फलाना लीडर चोर है, जो फलाना है उसने करप्शन की है। ठीक है, वो जो मामलात हैं वो आप उस पर कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन अपने गरेमात में भी जरा आप झांकिए। जब लोग यहाँ पे मजबूर थे, उनको एक आसरे की जरूरत थी, तो इस मौके पे जो मौका परस्त लोगों ने फायदा उठाया है लोगों की मजबूरी का। सयाहों ने खुद बताया है कि किस तरह से वहां पे जो एक चीजों की कीमतें थी उनको 400 गुना बढ़ा दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप सुनिए। होटल वाले जो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं सर 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार रेट रखा हुआ है इन्होंने। किराया 22,000 20,000 है। कितना किराया? 20,000 22,000। तो आप क्या समझ के आए थे कितने कितने किराया होना चाहिए? हमने समझा 4,000 5,000 होगा। 70,000 रुपया मांग रहे थे, बड़ी बहस करके कि मौसम खराब है, हमारे साथ फैमिली है। वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो है हमारा टाइम ना वेस्ट करें। हमने 80,000 रुपए के 2 कमरे लिए हैं। गाड़ियों में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है। 70,000 कौन किराया दे सकता है? ये आप इन लोगों में से अगर आप उस वक्त उनसे मांगेंगे मजबूरी के अंदर। ऐसी भी खबरें मैं पढ़ रही हूँ, बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि लोगों को, उनकी बीवियों को अपने जेवर उनको देने पड़े इंतजामिया को, क्योंकि उनके पास किराए के इस वक्त पैसे नहीं थे। बहरहाल अपने नुमाइंदे फारूक एजाज से बात करते हैं। आज मरी का मौसम यकीनन सोगवार है, यहाँ से लाशें उठी हैं और मरी जहाँ लोग खुशी के लिए जाते हैं, मूड अच्छा करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हर कोई आज अफसरदा है। फारूक, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? ऑब्वियसली इंतजामिया एक्टिव है, इस वक्त तमाम चीजें बैक टू नॉर्मल है मरी के अंदर? जी बिल्कुल नॉर्मल तो हम नहीं कह सकते, कि ज़ाहिर बात है कि एक सोगवार की फिजा है मरी में, सोग की फिजा है। मरी इस वक्त खाली है, वीरानी है यहाँ मरी में। तकरीबन ज़्यादातर होटल जो हैं यहाँ पर खाली हो चुके हैं। इक्का दुक्का सयाह कहीं देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ज़्यादातर सूरत हाल आपने पहले बताई प्रोग्राम में, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर एक जानिब माफियाज ने रेट्स अप कर दिए थे होटल्स के, तो वहीं पर एक अच्छाई भी यहाँ पर मौजूद थी कि रज़ाकार हमने यहाँ पर देखे, जिन्होंने गुज़श्ता दिन भी जो है यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें खाना पानी और इसके अलावा जो फूड है वो पहुँचाई। और आज भी हमारी उन रज़ाकारों से मुलाकात हुई जो आज भी खाना कंबल और इसके अलावा जो पानी है वो लेकर सड़कों पर घूम रहे थे, कि शायद आज भी उन्हें किसी को उनकी मदद की ज़रूरत हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाना भी फराहम कर रहे थे, कंबल भी दे रहे थे। तो आज भी वो तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आज ज़्यादातर सयाह जो है वो निकल चुके हैं और सिर्फ वही लोग यहाँ पर अब मरी में रह गए हैं जिनकी कुछ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और वो चंद लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ अभी तक नहीं निकल सकी, और जैसे ही उनकी गाड़ियाँ निकलेंगी तो वो भी यहाँ से चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो आज दिन में यहाँ मरी से निकल चुके हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद से दाखिली रास्ते हैं मरी के, वहाँ पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। 4 चेक पोस्टें वहाँ पर कायम की गई हैं। बाराको में 2 चेक पोस्ट हैं, इसके अलावा दोनों टूल प्लाजों पर भी दो चेक पोस्ट कायम की गई हैं। तो आज बहुत ज्यादा सख्ती की गई है, किसी भी किस्म के। इसका मतलब है फारूक साहब कि अगर सख्ती करनी हो तो की जा सकती है। जैसे आईडी कार्ड चेक करके जो मुकामी लोग हैं उनको वहां जाने दिया जा रहा है, तो ये पहले भी किया जा सकता था ना। अब इनके लिए इसके लिए 23 लोगों की का जाना जरूरी था क्या? बहरहाल ये जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, ये कहाँ फंसी हुई, किस इलाके, और अभी तक ये निकल क्यों नहीं पाई? ये अभी भी शाहराहों के साथ साथ आप देखें तो बर्फ हटाई गई है, सेंटर से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन साइडों पर जहां गाड़ियां खड़ी हैं बर्फ में फंसी हुई हैं, वहां पर अभी तक बर्फ हटाने के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए। पहले मरहले में इंतजामिया ने यह किया है कि शाहराहों के सेंटर से बर्फ को हटा दिया गया ताकि जो ट्रैफिक है वो निकल सके यहाँ से। और आज ज्यादातर ट्रैफिक जो है यहाँ मरी से निकल गई है, लेकिन साइडों पर जो बर्फ में गाड़ियां फंसी हुई हैं वो अभी तक निकालने का अमल शुरू नहीं हो सका, और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि कल तक जो है वो भी अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी भी इंतजामिया जो है आज भी दिन भर बर्फ हटाने का काम जारी रहा है, तो कल ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो गाड़ियां निकल जाएंगी। और अभी तक मरी में जो सयाहों की आमद के हवाले से भी इजाजत नहीं दी गई, और इंतजामिया का यही कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर मरी को क्लियर नहीं कर लिया जाता तब तक सयाहों को यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सो अभी मतलब कुछ अगले चंद दिनों तक अभी भी सयाह नहीं आ सकते हैं, मतलब अगले 1-2 दिन तक, मतलब मत आए, मत वहां का रुख करें, अभी आपको नहीं जाने दिया जाएगा? जी बिल्कुल यही कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कर लिया जाता, सूरत हाल को, शाहराहों को क्लियर नहीं कर लिया जाता और जो फंसी हुई गाड़ियां उनको नहीं निकाल लिया जाता, तब तक किसी भी सयाह को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और चेक पोस्टें जो कि इस्लामाबाद के मरी के दाखिली रास्तों पर मौजूद हैं वो बदस्तूर कायम रहेंगी, और जो सिर्फ मुकामी लोग हैं उन्हें ID कार्ड चेक करके आने की इजाजत दी जाएगी। और यही अमल अगर थोड़ा सा पहले कर लिया जाता तो ये जो बहुत बड़ा सान्या हुआ है इससे बचा जा सकता था। लेकिन होता यही है कि जब एक बहुत बड़ा सान्या हो जाता है तो उसके
उसके बाद मुकम्मल मशीनरी हरकत में आ जाती है और फिर सारे चीजें जो हैं वो इन लाइन होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सोचना यह है कि जब तक कोई बड़ा सान्या नहीं हो जाता उस वक्त तक होश क्यों नहीं आता। हादसे के बाद फुर्तियां हमने देखी हैं, हमने फोटो सेशन भी देखे हैं, वो जो गाड़ियों को धक्के लगाने की वो जो बाकायदा एक PR कैंपेन है वो भी हमने देखी है। बहुत शुक्रिया फारूक इजाज, हमें अपडेट कर रहे थे।